بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عادل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں عادل اوان 6 ٹی وی۔ عادل اوان 6 ٹی وی کے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، 1971 میں ایک امریکن ایئر لائن کے جہاز کو ٹیک آف کے لیے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے ایک پیسنجر نے ایئر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور ہنستے ہوئے اسے ایک چٹھی تھما دی۔ ناظرین اکرام، اس چٹھی میں صرف چند الفاظ لکھے تھے جس نے پورے امریکہ میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ وہ پیسنجر کون تھا اور ایف بی آئی آج تک اس کو زندہ یا مردہ کیوں نہیں ڈھونڈ پائی؟ ڈھونڈنا تو دور کی بات، امریکہ کی سب سے پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی پچھلے 50 سالوں سے اس پیسنجر کے ذرے برابر بھی انفارمیشن نہیں نکال پائی۔ ناظرین اکرام، اس انٹرسٹنگ واقعے کی شروعات 24 نومبر 1971 میں پورٹ لینڈ ایئرپورٹ سے ہوئی تھی۔ ایک شخص جو بظاہر بزنس مین لگتا تھا، اس نے پورٹ لینڈ سے سیاٹل کا ٹکٹ بک کروایا اور سیدھا جہاز کی طرف بڑھنے لگا۔ ناظرین اکرام، تب امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹس پر کسی قسم کی کوئی سختی نہ تھی اور نہ ہی پیسنجرز کا سامان چیک کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن کی جاتی تھی۔ یہ نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کا جہاز بیونگ 727 تھا، جس کو صرف 45 منٹوں میں پورٹ لینڈ سے سیاٹل تک پہنچنا تھا۔ ناظرین اکرام، سن گلاسز لگائے ایک بریف کیس کے ساتھ ڈین کوپر نامی یہ پیسنجر اس جہاز میں سوار ہوا اور اپنی پسند کی سیٹ پر بیٹھ گیا، جو جہاز کی سب سے آخری سیٹ تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک ڈرنک آرڈر کی اور ساتھ ہی سگریٹ بھی جلا لی۔ یہاں تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا، کیونکہ فلائٹ میں اسموکنگ کرنا بھی 70s میں الاؤ تھا۔ ٹھیک 2:58 پر فلائٹ ٹیک آف ہوگی۔ ٹیک آف ہوتے ہی ڈین کوپر پیچھے مڑا اور پاس بیٹھی ہوئی ایئر ہوسٹس کو ہنستے ہوئے ایک انویلپ تھما دیا۔ ناظرین اکرام، ایئر ہوسٹس جس کا نام فلورنس شوفنر تھا، اس نے جب وہ چٹھی پڑھی جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ اس چٹھی میں لکھا تھا، مس آئی ہیو اے بم ہیئر اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو سٹ بائی می۔ میرے پاس بم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے برابر میں آ کر بیٹھ جائیں۔ فلورنس شوفنر جب ڈین کوپر کے برابر میں آ کر بیٹھی تو اس نے اپنا بریف کیس کھولا جس میں ڈائنامائٹ کی 8 سٹکس اور ایک ڈیٹونیٹر بھی موجود تھا۔ ان شارٹ، جہاز ہائی جیکٹ ہو چکا تھا۔ ناظرین اکرام، ڈین کوپر کی ٹوٹل 3 ڈیمانڈ تھیں۔ اس کو 5 بجے سے پہلے $2 لاکھ کیش اور 2 پیراشوٹ کے پیئرز اور سیاٹل ایئرپورٹ پر ایک ری فیولنگ ٹرک ریڈی چاہیے تھا۔ اپنی ڈیمانڈز کے آخر میں اس نے فلورنس شوفنر کو انڈائریکٹلی یہ بھی بولا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں بم پھاڑ دوں گا۔ ناظرین اکرام، ڈین کوپر کے علاوہ اس جہاز میں 35 افراد تھے جن کو پیچھے جہاز میں ہونے والے اس واقعے کا بالکل بھی علم نہ تھا۔ فلورنس شوفنر کی ڈیمانڈ لے کر کاکپٹ میں گئی اور کیپٹن کو سارا ماجرا سنا دیا۔ ایک دوسری ایئر ہوسٹس جس کا نام ٹینا میکلاؤ تھا، اب وہ انٹرکام لے کر ڈین کوپر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، جو پائلٹ اور ڈین کوپر کے درمیان میسج پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔ یاد رہے کہ یہ امریکہ کی ہسٹری میں ہونے والا پہلا پلین ہائی جیک تھا جو رینسم کے لیے کیا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، اسی وجہ سے لوکل اتھارٹیز اور ایف بی آئی یہ فیصلہ کیا کہ ہائی جیکر کی ساری ڈیمانڈز پوری کی جائیں۔ ظاہر ہے اتھارٹیز کو یہ بھی معلوم تھا کہ ڈین کوپر ان سے بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا پائے گا۔ ناظرین اکرام، فلائٹ کو صرف 45 منٹوں میں ہی سیاٹل میں لینڈ کرنا تھا۔ وہ اب اگلے 1.5 گھنٹے تک ایئرپورٹ کے گرد گردش کر رہی تھی اور بقایا 35 پیسنجر جو اس سارے واقعے سے بالکل بے خبر تھے، ان کو بتایا گیا کہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے پلین کی لینڈنگ میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس دوران سیاٹل نیشنل بینک سے $20 کے 10,000 نوٹ اکٹھے کیے گئے، جن میں سیریل نمبرز بھی موجود تھے اور ان کے تمام سیریل نمبرز نوٹ کر لیے گئے اور ایک قریبی اسکائی ڈائیونگ کلب سے 2 پیراشوٹ کی جوڑیاں بھی ارینج کی گئی۔ ناظرین اکرام، 5:45 پر جہاز کو لینڈ کروایا گیا اور وعدے کے مطابق ڈین کوپر کو پیسوں سے بھرا ایک بیگ اور 2 پیراشوٹ کے پیئرز فراہم کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ جہاز کو ری فیول بھی کر دیا گیا۔ اپنی مانگیں پوری کروانے کے بعد ڈین کوپر نے 35 پیسنجرز اور 2 فلائٹ کرو کو جہاز سے اترنے کی پرمیشن دے دی، جبکہ پائلٹ اور باقی 2 فلائٹ کرو کو جہاز میں رہنے کا ہی کہا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور جہاز ایک بار پھر سے ٹیک آف کر گیا۔ ناظرین اکرام، اپنے ساتھ بیٹھی ٹینا میکلاؤ کے ذریعے ڈین کوپر نے پائلٹ کو کچھ خاص ہدایات بھی بھیجیں۔ وہ چاہتا تھا کہ جہاز کے لینڈنگ گیئرز اور فلپس کھلے رہیں، الٹیٹیوڈ 10,000 فیٹ ہو اور سپیڈ 320 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے جایا جائے۔
नाज़रीन करام, पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कॉपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, एक रीनू या फिर फिनिक्स। डैन कॉपर रीनू पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने अपने जहाज को इस जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। रात के अंधेरे में जहाज रीनू की तरफ रमा दवा हुआ। इतने में डैन कॉपर के पास बैठी टीना मैकलाउ को कॉकपिट में जाने का कहा। नाज़रीन करام, वहां 2 पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कॉपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा है। इसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कॉपर ने वहां से छलांग लगा ली। नाज़रीन करام, इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से इसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रीनू लैंड कर गया तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही कॉपर मौजूद था और ना ही कोई बम मिल सका। ना सिर्फ जहाज में बल्कि इस वाक़े के बाद डैन कॉपर का कहीं कोई आता पता ना चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। नाज़रीन करام, आखिर डैन कॉपर कौन था और वो कहां चला गया? ये पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो कहां चला गया था? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। नाज़रीन करام, डैन कॉपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर केस खुला रह जाने की वजह से ये बात क्लियर थी कि उसने सिएटल और रीनो के बीच में ही कहीं छलांग लगाई थी। FBI ने जहाज पर सबूत तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ कॉपर की टाई, 8 सिगरेट बर्ड्स और 2 में से 1 पैराशूट मिला जो कॉपर पीछे छोड़ गया था। हत्ता कि किसी ने पास इसके कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कॉपर के होलिये के हिसाब से उसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कॉपर को सिएटल और रीनो के बीच में तलाश किया जाता, FBI को यह जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया था। नाज़रीन करام, ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि तो पायलट पर जहाज था, यानी जिस पाथ पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, जिसकी स्पीड भी रिकॉर्डेड थी और उसका एल्टीट्यूड तो पहले से मालूम था। तो वहीं फ्लाइट रिकॉर्डिंग की वजह से भी मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेयर 8:10 पर खुला था और स्टेयर केस की वजह से उनको तमाम इंफॉर्मेशन मिल गई। नाज़रीन करام, इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेस पर डैन कॉपर की ड्रॉप लोकेशन का पता लगाया गया और एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ था। नाज़रीन करام, एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन ना कॉपर का कोई नामो निशान मिला और ना ही कोई ब्रीफ केस मिला या फिर पैसे, हत्ता के यहाँ तक के कोई चीज़ भी ना मिली। और इस पूरे एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कॉपर मर गया होगा। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो FBI के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। नाज़रीन करام, डैन कॉपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर्स भी अखबारों में शाया किए गए और डैन कॉपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाले को इनाम का वादा भी किया गया। उनका ख्याल था कि कॉपर अगर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं ज़रूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस सीरियल नंबर का एक भी नोट कहीं पर भी दोबारा ज़ाहिर नहीं हुआ और ना ही कहीं खर्च हुआ। लेकिन मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाक़या हुआ। सदर्न वाशिंगटन में कोलंबिया रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। नाज़रीन करام, यहाँ एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गड्डियाँ मिली। ये $2 के नोटों की गड्डियाँ थी जो टोटल $5,800 बनते हैं। बच्चे के वालिदैन ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से उनके सीरियल नंबर्स इन नोटों से मैच कर गए जो डैन कॉपर लेकर गया था। नाज़रीन करام, डैन कॉपर हाईजैकिंग केस में 9 साल बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय इस केस को सॉल्व करने के इस वाक़े ने केस को मजीद उलझा कर रख दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले तो ये समझा गया कि डैन कॉपर ड्रॉप होने वाले वाक़े में लीवस रिवर में ये पैसे डैन कॉपर ही से गिरे होंगे, इसके बाद वहाँ से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे। लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी ये पैसे लीवस रिवर से बहकर टीना बार पहुँच ही नहीं सकते।
नाज़रीन कराम, FBI के लिए ये मामला तो सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझता जा रहा था। और ना सिर्फ ये, टीना बार बीच जहाँ से ये पैसे बरामद हुए थे वहाँ पर भी इसका कोई सुराग ना था। लेकिन यहाँ 1974 में टीना बार बीच में कुछ खुदाई का काम किया गया था और हाईजैकिंग के 3 सालों के बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डलवाई गई थी। नाज़रीन कराम, और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई इंफॉर्मेशन से ये तो जाहिर होता है कि डैन कॉपर या फिर इसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार बीच पर आकर ये पैसे दफनाए थे। इस केस को लेकर FBI ने कॉपर जैसे दिखने वाले लोगों की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन कोई खातर खास सुराग ना मिल सका। नाज़रीन कराम, कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कॉपर शायद कोई ट्रेन मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना इस आम पैराशूट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जो वो प्लेन में ही छोड़कर चला गया था। नाज़रीन कराम, 1980 में $5,800 के कैश मिलने के अलावा बकाया $9,710 दोबारा कभी नहीं मिल पाए। सबूत के तौर पर FBI के पास डैन कॉपर के इस स्केच के अलावा सिर्फ ये टिकट है जिस पर इसका खुद अपना नाम लिखा था। नाज़रीन कराम, और ये टाई जिस पर ये क्लिप लगा हुआ है जो लेफ्ट साइड पर लगा हुआ है, जिससे ये जाहिर होता है कि डैन कॉपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से उलझा कर रखा है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। नाज़रीन कराम, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल आदिल अमान 6 TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।